بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مستنصر شہزاد۔ اسلامک ہسٹری ود ایم ایس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہم آج کی اس ویڈیو میں تذکرہ کریں گے اس عظیم اسلامی جرنیل کا اور اس عظیم کمانڈر کا جس نے زندگی میں ہزاروں جنگوں میں حصہ لیا لیکن کبھی کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ اس عظیم کمانڈر کا جسے اللہ کے نبی نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ اس عظیم جنگی جرنیل کا جس کا یہ قول ہے، موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اس عظیم اس بہادر انسان اور کمانڈر کا نام ہے خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید، خالد کو بچپن سے ہی فنون حرب اور مردانہ کھیلوں کا بہت شوق تھا۔ ان کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جو اپنے زمانہ میں مکہ کے اندر مشہور پہلوان کی حیثیت رکھتے تھے، ایک دفعہ حضرت خالد اور حضرت عمر فاروق کا کشتی کے میدان میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوا، تو حضرت خالد نے حضرت عمر فاروق کو اٹھا کے ایسا زور سے زمین پہ پٹکا کہ آپ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان خالد کے نام رہا۔ ابتدائی زندگی میں حضرت خالد اسلام کے سخت ناقدین میں سے تھے۔ وہ ہر اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کیسے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ انہی واقعات میں سے جنگ احد کے اندر جیتے ہوئے مسلمان لشکر پہ عقب سے آ کے حملہ کرنا اور مسلمانوں میں افراتفری پھیلانا، یہ بھی اسی خالد کا کام تھا۔ 31 مئی 628 کا دن اسلامی تاریخ کا ایک اہم دن تھا، کیونکہ اس دن دو عظیم اسلامی کمانڈر جن میں ایک حضرت خالد بن ولید اور دوسرے حضرت عمر بن العاص نے اسلام قبول کیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ کو بڑھانے کے لیے مختلف عرب رئیساؤں اور مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی کے ہاتھ بصرہ کے حاکم حارث بن شمر غسانی کو بھی بھجوایا گیا۔ جب حارث بلکان کے علاقے موتا پہنچے تو یہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ سفارتی ادب کے منافی اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ دوستو، یہ عرب روایات میں بھی ہے اور سفارتی آداب میں بھی ہے کہ قاصد کو کبھی بھی مارا نہیں جاتا۔ یہ خبر جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ اس پہ بہت زیادہ دکھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث کے خون کا حساب لینے کے لیے 3000 مجاہدین پر مشتمل ایک دستہ موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستے کو تاکید کی۔ اس دستے کی کمان زید بن حارث کے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر زید بن حارث شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد حضرت جعفر بن ابو طالب کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت جعفر بن ابو طالب بھی شہید ہو جاتے ہیں تو دستے کی کمان حضرت عبداللہ بن رواح کے پاس ہوگی، اور اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اسلامی لشکر جس کو چاہے اپنا امیر منتخب کر سکتا ہے۔ معزز ناظرین، جب یہ لشکر موتا کی طرف روانہ ہوا تو بصرہ کے حاکم کو جب اس لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے روم کے بادشاہ ہرقل سے امداد طلب کی۔ اتفاق سے ہرقل اس وقت نزدیک ہی کسی جگہ پہ خیمہ زن تھا، تو اس نے 1,00,000 کا بڑا سا لشکر شرجیل کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ اب جب مسلمانوں کا لشکر موتا میں پہنچا تو سامنے ایک جم غفیر 1,25,000 کا لشکر ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ جب مجاہدین نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا جائے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے، لیکن اس وقت حضرت عبداللہ بن رواح نے مجاہدین کے سامنے ایک ایمان افروز تقریر کی۔ حضرت عبداللہ نے مجاہدین سے تقریر کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد سے کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ ہم اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ صرف اللہ عز و جل کی ذات پہ ہے۔ اٹھو، اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں، فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ کے ان جملوں کا مسلمان مجاہدین پہ ایسا اثر ہوا کہ مسلمانوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ عیسائی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن عیسائیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ 2 مرتے تو اس کی جگہ پہ 10 اور کھڑے ہو جاتے، لیکن مسلمان اس جان مردی سے لڑے، انہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسی دوران حضرت زید بن حارث نہایت جان مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اب
लश्कर की कमान का झंडा हजरत जाफर बिन अबू तालिब ने उठा लिया। हजरत जाफर ने भी इस जोर से ईसाइयों के क्लब पे हमला किया कि लाशों के ढेर बिछा दिए। इसी दौरान एक काफर की तलवार हजरत जाफर के दाएं कंधे पे पड़ी और आपका एक बाजू उतर गया। आपने दूसरे बाजू से तलवार पकड़ी और दुश्मनों पे हमला शुरू कर दिया। अब दूसरा बाजू भी कट गया। अब काफिरों ने आपको घेर कर चारों तरफ से हमला किया और हजरत जाफर को भी शहीद कर दिया। अब दस्ते की कमान हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह के हाथ में आई। आपने निहायत जोर से दुश्मन के क्लब पे हमला किया और लाशों के ढेर बिछाते गए। इस दौरान हजरत अब्दुल्ला के छाती पे एक बर्छी लगी, जिससे आप भी वहीं पे शहीद हो गए। अब मुसलमान लश्कर ने बनु मखजूम के उस इंसान को और उस बहादुर नौजवान को अपना सालार मुंतखब किया, जो अरब में मशहूर था अपनी जुआमर्दी में, अपनी ताकत में, अपनी जंगी हिकमत अमली में। जी हाँ, उस अजीम बहादुर जर्नैल का नाम था खालिद बिन वलीद। अब हजरत खालिद ने जब कमान संभाली तो उन्होंने अपनी फौज को नए सिरे से मुरतब किया। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। उन्होंने एक हिस्से को दाएं तरफ, एक को बाएं तरफ और एक को कलब में हमला करने का हुक्म दिया। इस जोर से मुसलमानों ने हमला किया कि दुश्मन के पांव उखड़ने लगे, लेकिन दुश्मन था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और नाजरीन गराम, ये तारीख की पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें एक तरफ सिर्फ 3000 जांबाज और दूसरी तरफ 1.25 लाख का लश्कर मौजूद था, और वो भी वो लश्कर जो हर तरह के जदीद जंगी हथियारों से लैस था। अब दूसरे दिन फिर लड़ाई का आगाज हुआ। अब हजरत खालिद ने अपनी जंगी हिकमत अमली को तरतीब किया। उन्होंने अपने पहले जो दाएं तरफ लड़ रहे थे उन्हें बाएं तरफ के लेके आए, और जो पीछे थे दस्ते उनको आगे ले गए और आगे वालों को पीछे ले गए। इससे कुफार पे एक रौब बन गया कि शायद मुसलमानों के लिए कुछ और ताज़ा कमक आ गई है। उनके अंदर मुसलमानों का एक रोहब और दबदबा बनने लगा। अब हजरत खालिद ने खुद कलब पे इतना जोर से हमला किया कि दुश्मन के पांव बिखरने शुरू हो गए। ये वही लड़ाई है। हजरत खालिद इस लड़ाई में इस बेजिगरी से लड़े कि उनके हाथ से 9 तलवारें टूट गई। अब 10वीं तलवार वो थी जिससे उन्होंने जंग का इख्तिताम किया। इसी दौरान दाएं दस्ते के जो सालार थे कतबा बिन कतादा, उन्होंने दुश्मन के सिपा सालार को मार गिराया। अब सिपा सालार के मरने की देर थी कि दुश्मन के पांव उखड़ गए और पसपा होना शुरू हो गया, और ये लड़ाई मुसलमानों के नाम रही। दोस्तों, यहाँ पे एक और दिलचस्प वाकया भी आपको बयान करता चलूं कि ऐन मोता के मकाम पे जब ये लड़ाई जारी थी तो मदीने में मस्जिद नबवी के अंदर हजूर पाक अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे, और अल्लाह ताला ने उनकी आंखों के सामने जंग का नक्शा बयान कर दिया। आप वहाँ पे बैठे अपने सहाबा से फरमा रहे थे कि अब जंग की कमान हजरत जैद के हाथ में है। अब जैद शहीद हो चुके हैं, अब कमान जाफर बिन अबू तालिब के हाथ में है। अब जाफर भी शहीद हो गए हैं। अब अब्दुल्ला बिन रवाह ने कमान पकड़ी है। अब अब्दुल्ला भी शहीद हो गए हैं, और अब मुसलमानों ने अपना अमीर जिसे चुना है वो अल्लाह की तलवार है, यानी सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, और वो खालिद बिन वलीद थे। हजूर पाक ने अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, खालिद तेरी तलवार है, इसे हमेशा फतह और कामयाब करना। और आपकी दुआ का असर था कि हजरत खालिद ने जिंदगी में हजारों जंगों में हिस्सा लिया, लेकिन कभी भी ये किसी भी लड़ाई में उन्हें शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने हजरत खालिद बिन वलीद की इब्तदाई ज़िंदगी और जंगे मोता के बारे में तज़किरा किया। आने वाली वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे कि कैसे हजरत खालिद बिन वलीद ने रोमन अम्पायर को चैलेंज दिया, कैसे ससानी अम्पायर को भी चैलेंज दिया। ये वो 2 अजीम सल्तनतें थी जो जब मुसलमानों की मदीना के अंदर रियासत कायम हुई तो ये अरब के इर्द गिर्द ताकतवर के तौर पे ये दोनों सल्तनतें मौजूद थीं, और हजरत खालिद वो वाहिद जंगी कमांडर थे जिन्होंने इन दोनों को चैलेंज दिया। इस बात का तज़किरा हम करेंगे अपने आने वाली वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ अपने होस्ट मुस्तनसर शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।